دو ہیروز جو آپ کو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے, یہ دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں اور گلے سے لگا لیتے ہیں. میں سب سے پہلے جی خوش آمدید کہنا چاہوں گا محبوب للہ صاحب کو. محبوب للہ صاحب کا بنیادی تعارف جو ہے وہ ڈی آئی جی ہیں پولیس میں, اور پولیس آبویسلی جب بھی پولیس کا نام آتا ہے تو بڑا ایک سخت احساس ذہن میں آتا ہے, لیکن ان کی سافٹر سائیڈ یہ ہے کہ یہ بچوں کے باپ ہیں, اور وہ بھی پورے 100 بچوں کے, اور ان کے ساتھ بچوں کی والدہ بھی موجود ہیں صوفیہ وڈائی صاحبہ. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے گود کو شیئر کرنا, اپنے بچوں کے ساتھ دوسرے بچوں کو اپنا بنانا, یہ جذبہ آتا کہاں سے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انسانوں کے کرنے کا کام تو ہے نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو چنتے ہیں اور وہی آپ کے ذمہ لگاتے ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, اور وہی آپ سے کرواتے ہیں. اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا, اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک گھر سے ہم نے شروع کیا 5 بچوں سے کوئی 14 منتھس پہلے, اور آج الحمدللہ ہمارے پاس 100 بچے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. اور میں ادھر آؤں گا. محبوب صاحب نام بھی پیارا ہے اور کام بھی پیارا ہے. دوسری جانب پروفیشن دیکھیں تو ڈی آئی جی صاحب ہیں, ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب پولیس کے, اور پھر جوانوں کو ٹریننگز کروانا, ان کو ایک دھارے میں لے کر آنا بڑا مشکل کام. اس ہمت میں کیسے چل نکلے, اور یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیسیکلی صوفیہ انہیریٹڈ دس لیگیسی. میرے جو فادر ان لا تھے ویری گڈ, وہ صبح کے وقت تہجد کے وقت خود اٹھتے تھے, لنگر بناتے تھے, اور جو برجی اور ریلوے اسٹیشن پہ مزدور فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے ہیں ان پہ جا کے لنگر کھلاتے تھے. when he died in 2009 تو ہم نے فیصلہ, بہت سارے لوگ آئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ابھی الحمدللہ اس دن سے آج تک ہمارے گھر سے صبح 700 بندے کا ڈیلی لنگر جاتا ہے. دیر آر 70 فیملیز جو میجورٹی ہمیں نہیں جانتی کہ ہم لوگ کون ہیں. ہم ان کے منتھلی راشن بھجواتے ہیں, جو سفید پوش ہیں جو ہاتھ نہیں پھیلاتے. اس کے علاوہ 60 انڈیویجولز ہیں جن کو ہم منتھلی اسٹائپنڈ دے رہے تھے. یہ ہم کر رہے تھے خود. آج سے 14 ماہ پہلے یہ صوفیہ کا آئیڈیا نہیں تھا, میرا آئیڈیا نہیں تھا. کریڈٹ گوز ٹو ہر, اینڈ شی از دا چیئر پرسن آف دا فاؤنڈیشن آف وچ. تو آج سے 14 ماہ پہلے اس نے کہا کہ میں وہ انسان کی جو بیسک خواہشات ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ جی اچھا گھر ہو, اولاد نیک اور صالح ہو, اپنے معاشرے میں عزت ہو, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں. اسے بیسیکلی نا جو اریٹیشن ہوتی تھی, یہ چوک میں جو بھکاری عورتیں کھڑی ہوتی ہیں اوپر میں بچے گود میں, تو اس نے کہا ہمارے نیچے والے گھر میں 2 گیسٹ روم ہیں تو ہم 4 بچے وہاں سے لے آتے ہیں, ہم ان کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. یہاں سے بھی یہ آئیڈیا آیا تو میں نے کہا یار گھر میں تو مشکل ہو جائے گا, اپنے گھر سے سٹارٹ کرنے کی بات ہوئی. میں نے کہا یار وہ گھر میں رکھنا مشکل ہو جائے گا, اپنے بھی بچے ہیں, ہماری ماشاءاللہ 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. میں نے کہا ان کے لیے کچھ علیحدہ سوچتے ہیں. پھر when she insisted a lot, کیونکہ ہم جو ہماری انکم ہے اس کا 70% اس پہ آلریڈی خرچ کر رہے تھے. یہ جو ہم لنگر لوگوں کی خدمت کر رہے تھے, جو لنگر ہو گیا, اسٹائپنڈ ہو گیا اور راشن ہو گیا. تو پھر میں نے سوچا کہ جب اس نے بہت زیادہ ضد کی کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے, پھر ہم نے پہلا گھر, ہم کیولری گراؤنڈ میں جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے, یہ کیولری گراؤنڈ میں ہم نے بالکل بیک پہ پہلا ایک گھر لیا کیولری میں ہی. تو اس میں پھر میں نے جو میرے امیڈیٹ فیملی تھی, صوفیہ کی جو کزنس تھی جو باہر ہوتی ہیں ان سے, جو میرے بھائی ہیں, جو میرے 1-2 بہت قریبی دوست ہیں, میں نے ایک رف کاسٹ نکالی کہ ایک گھر کو رن, کیونکہ اٹس ایکسپینسو, ہم نے نزدیک اس لیے لیا لک آفٹر کر سکیں, آپ کی آنکھ کے نیچے جا سکیں اور اس طرح سے نا. تو وہ ہم نے ایکسپینسو پروجیکٹ, ایک گھر جو ہے مطلب ایک گھر کا رینٹ ہی 1,70,000 روپیہ ہے, پھر بجلی کا بل, پھر ہم ان کو یتیم خانہ یا وہ نہیں بنانا چاہ رہے تھے, ایک اسٹیٹ آف دی. آپ نے بچوں کو فیل نہیں دی. مجھے خوشی ہوئی, بچے جو ہیں ان کی, مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کے پیرنٹس کا. ایک دفعہ حسن نثار صاحب وہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ کوئی ان کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یتیم اور لاوارث ہے. تو میں نے کہا جی ہیں بھی ہیں, یہ ادھر باپ کھڑا ہوا ہے, ادھر والدہ کھڑی ہوئی ہے. خالد عباس ڈار صاحب نے اس گھر کا نام رکھا تھا اپنا گھر. خالد عباس ڈار صاحب جو لیجنڈ ہیں پاکستان کے, وہ ہمارے انیشیل وہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور ہمارے بچے انہیں دادا جی کہتے ہیں. بچے انہیں دادا جی کہتے ہیں. اور انہوں نے اس کا نام رکھا اپنا گھر, اور انہوں نے لاجک یہ رکھی کہ جب کوئی بچے سے پوچھے گا کہ کہاں رہتے ہو تو وہ کہے گا اپنے گھر میں رہتا ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ اپنے گھر سے آئے ہیں. اور باپ کیا کرتا ہے؟ ڈی آئی جی. تو وہاں پہ بات ختم. پھر یہ پہلا گھر اس طرح سے شروع ہوا. پھر جب پہلا گھر کمپلیٹ ہو گیا, پھر ہمیں لوگوں نے اپریشیٹ کرنا شروع کیا. پھر ہم نے فاؤنڈیشن رجسٹر کرائی المرا کے نام سے, تو پھر اس کی چیئر پرسن ہیں.
मैं सिर्फ इनको सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज ये बड़े दिल की बात है और बड़ी खामन की सपोर्ट के बगैर इतने मुस्तहकम कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। वो ख़वातीन को सारे इस माशरे में मुश्किलात आती हैं तो आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर, शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, क्रेडिट गोज़ टू हर डेफिनेटली। और उसके बाद फिर जब एक घर बन गया फिर ये अल्लाह का काम है, जैसे सूफी ने कहा बंदे का कहना। कल आपने 5वें घर का इफ्तिताह किया, फिर हमने दूसरा घर कैवलरी में खोला, तीसरा कैवलरी में खोला, चौथा खोला, 5वां एक हमारे दोस्त हैं मियां तारिक साहब, उन्होंने हमें एक घर डोनेट किया, वो ज़रा थोड़ा दूर है, गार्डन टाउन में है। तो नाउ वी 4 घर कैवलरी में हैं, एक उधर गार्डन टाउन। नाउ वी हैव 5 हाउसेस और मीनवाइल ये 14 महीने की जर्नी है एंड वेरी इसमें बहुत बेशुमार लोगों ने हमारा फिर साथ दिया। जब लोगों ने देखा आपका एक असल में मेरी 22-23 साल नौकरी हो गई है तो वो एक आप अपना आपका एक वो भी सर आपका माइंड में ये नहीं अपने दाएं बाएं जब देखते थे, अब इसको आप डिनाई करें तो मैं वैसे आपसे ऐसा कोई सवाल करूंगा भी नहीं क्योंकि आज दिन ऐसा है। आपके दिल ने नहीं कहा कि यार कोई मुरब्बे 2 बढ़ जाएंगे, कोई बिजनेस टाइकॉन बन जाऊंगा, काफी सारी आई चल रही है तो गंगा में मैं भी नहा लूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने आप को दुनिया का ब्लेस्ड तरीन इंसान। अरे माशाल्लाह आप नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं जो अल्लाह ने पूरी ना की हो, कोई ऐसी चीज़ जिसकी मुझे ख्वाहिश ना हो। और अब मैं जब भी बात करता हूँ कि मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई टोटल ज़िंदगी में, वो ये कि इन 100 के साथ अल्लाह इतने ज़ीरो लगाए कि मैंने कभी सोचा नहीं। और वो जो आपने पुलिस वाली बात की ना, तो वो इब्रारुल हक इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड कहना तो जाती है, इज़ अ ब्रदर, वो इन बच्चों का चाचा है। तो वो मेरे बारे में कहता है कि महबूब साहब ने किधरे विखाना है ना कि पुलिस अफसर है तो वर्दी पवा के पेश किया करो। मैं वैसे इनकी तरफ आने से पहले एक चीज कहूंगा और मैं ये ऑन एयर कहना चाहूंगा कि अच्छी बीवी जो है वो इंसान की तकदीर बदलने में बड़ा किरदार अदा करती है और महबूब साहब को इस मामले में मेरे ख्याल से शुक्रगुजार भी अल्लाह का होना चाहिए। मैडम, एक राइवलरी क्रिएट हो जाती है कि अगर एक घर में एक छत के नीचे 2 कजन्स भी रह रहे हो, इस राइवलरी को कैसे रहे अपने बच्चे, फिर दूसरी साइड पर भी अपने बच्चे, बिल्कुल ये राइवलरी कैसे रोकी? अपने बच्चे जो है ना हमारे, वो अब माशाल्लाह ग्रोन अप है। हमारी बड़ी दोनों बेटियां तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी गोइंग है। उसके बाद जो बेटा है ही इज़ इन ग्रेड 9, छोटा वाला जो है ना वो 5.5 साल का है। उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था ये एक्सेप्ट करना शुरू में कि जो मेरी मामा है वो अब इतने सब बच्चों की मामा कैसी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इतना कंफर्टेबल हो गया कि अब ये सब बच्चे उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और हर रोज़ सुबह उठ के, जैसे कि आजकल समर वेकेशंस चल रही हैं, कोको बताता है कि आज मैंने हाउस 1 पे जाना है तो वहाँ अदनान के लिए ये चीज़ें बना दो, मैंने लेके जानी है। इसी तरह अगले दिन कहेगा मैंने दूसरे घर में जाना है, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स भी अब हो गए exactly, बहुत दोस्ती है उनकी, बहुत दोस्ती, और जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा, बड़ों वाला रोल प्ले करेगा, उन्हें खाना खिलाएगा। कि वापसी में पता चलेगा कि वो 4-5 को साथ घर ले आता है कि आओ घर चल के टाइम स्पेंड करते हैं, नेक्स्ट डे चले जाते हैं। वेरी गुड। तो उनके लिए फिर यहाँ पर अलग से कुछ सिस्टम डिजाइन किया हुआ है? नहीं, हमारे साथ ही जैसे बच्चों का रूम है तो इकट्ठे ये लोग मैट्रेसेस वगैरह डाल लेते हैं और आराम से जो है ना उधर सो जाते हैं। और सब लोग बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हम सब ने जब ये स्टार्ट किया ना तो हमारे बच्चों ने, सब ने इसको दिल से एक्सेप्ट किया। सोफिया साहबा, क्या तारीख, वो महीना, साल याद है जिस दिन आपने इनिशिएटिव लिया था, स्टेप अहेड किया था एक्चुअली? ये बिल्कुल जी, ये 1 रमज़ान था लास्ट ईयर, ये पिछले रमजान से जो पिछला रमजान, सिर्फ तरीन जर्नी है 14 महीने में 5 घर और 100 बच्चे। ये मैंने आपसे कहा नहीं, ये अल्लाह ताला का काम है। हमने तो जब पहला घर शुरू किया था ना, नाज़रीन ये नहीं कर रहे, बिल्कुल, ये अल्लाह ही कर रहे। और हमने जब पहला घर शुरू किया था ना, हमें बहुत मुश्किल हुई, बहुत लोगों ने भी हमें कहा कि आपके पास तो सब कुछ है, आपको ये करने की क्या ज़रूरत है, लाइक आपको अल्लाह ने औलाद भी दी है, सब कुछ दिया है, तो आप क्यों ये कर रहे हैं? तो हमने कहा कि एक हमारा पैशन है, हमें यही लगता है कि जो हम पहले कर रहे हैं सब कुछ, एक अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं, वो काफ़ी नहीं है, हमने खुद कुछ फिजिकली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। प्रेशर आया इस ज़िम्मे में कि ये जो करने जा रहे हो ये कर पाओगे, नहीं कर पाओगे? बहुत सारा, हमारे जो क्लोज फैमिली फ्रेंड्स है जिनके साथ हमने मशवरा किया, तकरीबन
70% लोगों ने तो हमें यही कहा, महबूब को स्पेशली ये कहा कि इस चीज में आप लोग मत आए। बैचमेट्स ने जो मेरे करीबी दोस्त थे कि स्टेन ना लग जाए, उन्होंने कहा कि भाई साहब लंगर भिजवाना बड़ा आसान काम है, ये आप बच्चे पाल रहे हैं और आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप पुलिस में हैं, सोशल मीडिया का दौर है, अपने बच्चों को कुछ हो सकता है, इन बच्चों को खुदा ना खास्ता करे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सर्दियों में मैं, मेरी बेगम और चारों हम बीमार हुए, हमें किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बीमारी लगी, इन बच्चों में से एक बच्चे नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पहला बच्चा जो आया आज से 14 माह पहले, ऑब्वियसली 14 माह पहले आया होगा, एज क्या थी बच्चे की और नाम क्या था? पहले जो हमारे पास 5 बच्चे आए थे वो एक साथ आए It was a batch of 5. जी, वो हमने लिए थे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चाइल्ड से। प्रोटेक्शन से। उनको गार्डियनशिप ली थी उनकी? इनसे गार्डियनशिप ली थी हमने ना। वी हैव रजिस्टर्ड विद एवरी पॉसिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, FBR के साथ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ, जो पंजाब चैरिटीज़ एक्ट है उसमें हमने नादरा के साथ, मसलन नादरा में जिन बच्चों का हमें पता ही नहीं कि वालिदैन कौन थे, उन्हें हमने अपनी पेरेंटिंग दी हुई। अच्छा, इनमें मेजॉरिटी ऑफ द किड्स जो हैं वो आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से? नहीं, हमने सिर्फ पहले 5 पहले 5 और उसमें वेरी इंटरेस्टिंगली उनमें से एक बच्चा था जिसका मतलब माशाल्लाह उनको बहुत छोटी एज थी ना, तो उसको वो कहीं गुम हो गया था, तो उसके नाम नहीं पता था उस बच्चे का ना। उसका हमारे बड़े बेटे का नाम हमजा है, छोटे का नाम अली है, तो उसका नाम हमने हमजा अली रखा और उसको नादरा में रजिस्टर भी हमने अपने नाम। और हम लोग उन बच्चों के रूहानी वालिदैन हैं जिन बच्चों की वल्दियत का पता नहीं है।